Okay, friends, today we discuss the next article from the topic, that is the solid state, and that is nothing but the classification of crystalline solids. Yeah, you can say the different types of crystalline solids. Okay, you know very well, in solids there are the two types of the solids. Number first one is called as crystalline solid, and while the second one is called as amorphous solid. Okay, so suppose for example, you know very well what are the examples for amorphous solid, that are nothing but the plastic, rubber, tar, glass, like that one. ओके, म्हणजे आपण जर समजून झाला प्लास्टिक, रबर किंवा ग्लास, आपली काच, याचं जर एक्झाम्पल घेतलं तर अमॉर्फस सॉलिड मध्ये येतं, आहे का नाही. आणि क्रिस्टलाइन सॉलिड हे बाकीचे सगळे सॉलिड्स कसे आहेत, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आहेत. ओके, क्रिस्टलाइन सॉलिड मध्ये आपल्याला माहिती आहे देयर इज अ रेग्युलर अरेंजमेंट ऑफ अ पार्टिकल्स. पार्टिकल्स हा शब्द मी वापरला कारण का पार्टिकल मीन्स ॲटम्स, मोलिक्युल्स, आयन्स, लाईक दॅट वन. ओके, म्हणजे इफ देयर इज द रेग्युलर अरेंजमेंट ऑफ अ पार्टिकल इन अ गिव्हन क्रिस्टल स्ट्रक्चर, at that time it is called as the crystalline crystal. Yeah, you can say crystalline solid. Okay, suppose for example there are the totally 4 types of a crystalline solid, which are that one. Number first one are called as the ionic solids. Number next one is called as the covalent solids. Yeah, it is also called as the network solids. Yeah, covalent solids are also called as the giant solids. Okay, number third one is the metallic solids, and fourth one is called as the molecular solid. This molecular solid again classified into 3 types. That one is nothing but the weak dipole-dipole interaction molecular solid. This one is called as a polar molecular solid. आपण नंतर घेऊया. Very weak dispersion or London forces which are present in that molecular solid, that are called as non-polar molecular solid also. And last one is the intermolecular hydrogen bonding solid. Yeah, you can say that are the hydrogen bonded molecular solids. So these are the 4 types of the crystalline solids. Okay, so see one by one. Number first one, and that is nothing but the ionic solid. आता आपल्याला आयोनिक सॉलिडची समजून चला जर का इन्फॉर्मेशन घ्यायची आहे तर याच्यावरच आपल्या लक्षात येत आहे. व्हॉट आर द आयोनिक सॉलिड्स? The ionic solids are nothing but that solids in which that are the ions. Which ions? Ions means you know very well that one is nothing but the cations and anions which can be bonded with each other in a given crystal structure. म्हणजे जे दिलेलं सॉलिड असेल, लक्षात घ्या, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल एक साधं सिंपल एक्झाम्पल घ्या, अँड दॅट वन इज नथिंग बट द सोडियम क्लोराईड. आपल्याला माहितीचं एक्झाम्पल घेऊया, कॉमन सॉल्ट, मीठ घ्या. लक्षात घ्या बाळांनो, अगदी मोठं मीठ असतं का नाही, मिठाचा खडा असतो बघा असा मोठा, तो डोळ्यापुढे आणा. म्हणजे जर मिठाचा खडा घेतला तर आपल्याला ते सॉलिड क्लिअर कट डोळ्यापुढे येते. अगदी आयोडाईड नमक घेतलं तरी चालतंय, काय प्रॉब्लेम नाही. पण आपण समजून चला असा मोठा खडा घेतला तर आपल्या लक्षात येईल की त्या सॉलिड मध्ये आपल्याला माहिती आहे इट इज द NaCl, आणि NaCl मध्ये कोण कोण असतं तर दॅट वन इज नथिंग बट द Na प्लस अँड Cl मायनस आयन्स. ओके, when you can consider the comparatively the size of this cation, it is a smaller one, while the size of anion it is the greater one. किंवा थोडासा हा लार्जर साइज मध्ये असणार आहे, हा मात्र त्या मानाने स्मॉलर साइज असणार आहे. मग समजून चला फॉर एक्झाम्पल NaCl मध्ये हे दोघं पण आहेत, आयन्स आहेत ना, and if there is the ions are present in that given crystal structure, given solid, at that time that one is called as the ionic solid. For example, suppose for example this one it is the sodium ion, while this one it is the chlorine. Again you can write this is the sodium, then this one is the chlorine, this is the sodium ion, then this one is the chlorine. When this sodium ion, this one it is a chlorine. आता इथं मात्र काय येईल, सोडियम. आता हा क्लोरीन, मग सोडियम, हा क्लोरीन, मग सोडियम आला. म्हणजे बाळांनो असं आपण खाली स्ट्रक्चर काढू शकतो. दिस वन इट द स्ट्रक्चर फॉर आयोनिक सॉलिड या आयोनिक क्रिस्टल्स. याच्यामध्ये आपण काढताना हा पॉझिटिव्हली चार्ज आयन जो आहे म्हणजे कटायन आहे तो स्मॉलर काढलाय मगाशी म्हटलं तसं, आणि जो निगेटिव्हली चार्ज आयन काढलाय तो मात्र त्याची साईज मोठी आहे, तो बिगर इन साईज आहे. लक्षात येतंय का बघा. म्हणजे when you can consider here, if you can say there is the force of attraction between these two, that positively charged cation and negatively charged anion which can be attracted with each other, yeah, they can be forms the bond with each other, and if there is the bond can be formed between the ions, at that time that bond is called as ionic bond. लक्षात आलं? म्हणजे आपल्याला माहिती आहे बाळांनो इथं आयोनिक सॉलिड मध्ये नेमकं कोण असणार पहिल्यांदा
तर दॅट कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्स आर नथिंग बट द आयन्स. लक्षात घ्या, आयोनिक सॉलिड मध्ये कोण असणार? द कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्स, द इन्व्हॉल्वमेंट ऑफ द पार्टिकल विच कॅन बी फॉर्म द क्रिस्टल स्ट्रक्चर दॅट आर द cations and anions, and in that ions the bond which can be present, the force of attraction which can be present, and that bond is called as the ionic bond. Yeah, that ionic bond, it is also called as a electrostatic bond. 11th मध्ये झालेलं आहे आपल्याला, लक्षात येते का बघा. ionic bond is also called as electrostatic bond. That one is nothing but the electrostatic force of attraction which can be present between this cation and anion in a आयोनिक सॉलिड्स. ओके, म्हणजे आपण कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल घेतले, त्याच्यामधले बॉन्ड कोणकोणते ते घेतले. लक्षात येतंय का बघा. दीज सॉलिड्स विच आर स्लाइटली हार्ड इन नेचर बट दे आर ब्रिटल इन नेचर. म्हणजे समजून चला, फॉर एक्झाम्पल आपण जर मिठाचा खडा घेतला आणि वरनं हॅमरिंग केलं, वरनं प्रेशर अप्लाय केलं, तर त्याचे छोटे छोटे काय होतात? तुकडे होतात. इट इज द ब्रिटल इन नेचर, हार्ड अँड ब्रिटल इन नेचर. लक्षात येतंय का बघा. म्हणजे पॉईंट वाईज पॉईंट आपल्याला घ्यायचं आणि आपण नंतर आणखी ते पुस्तकामध्ये जे दिले त्याचं पण थोडंसं आपण रेफरन्स घेऊया. ओके, इट इज द हार्ड अँड ब्रिटल इन नेचर विच कॅन बी हॅव्हिंग अ हायेस्ट मेल्टिंग पॉईंट. सॉलिड आहे, मेल्टिंग पॉईंट त्यांच्या जवळ जरा थोडासा मेल्टिंग पॉईंट काय बाळांनो? जास्तीचा मेल्टिंग पॉईंट आहे. मीठ सहजासहजी लगेच काय होत नाही? मेल्ट होत नाही. हा पहिला पॉईंट. म्हणजे त्याच्यामध्ये कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्स घेतले, त्याच्यातला फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन घेतला, त्याचा मेल्टिंग पॉईंट कमी आहे का जास्त आहे ते घेतलं, त्याचं नेचर घेतलं. लक्षात घ्या, 4 पॉईंट झाले. 5वा पॉईंट आपल्याला आणखीन एक महत्वाचा घ्यायचा, अँड दॅट वन इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी ऑफ दॅट सॉलिड. When you can consider in a electrochemistry, you know very well, इलेक्ट्रॉलिसिस ऑफ आपण कोणाचं घेतले रे बाळांनो? आठवतंय का बघा? फ्युज्ड NaCl. या यू कॅन से इलेक्ट्रॉलिसिस ऑफ ॲक्वियस NaCl असं आपण घेतलंय. इलेक्ट्रॉलिसिस ऑफ सॉलिड NaCl आपण कधी शिकलो का? तर नाही शिकलो. का? तर सॉलिड NaCl इज अ बॅड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. या इट कॅन बी ऍक्ट एज द इन्सुलेटर. म्हणजे सॉलिड NaCl घेतलं, मीठ आहे आणि पूर्ण 100% ड्राय. लक्षात घ्या, त्याच्यामध्ये पाणी नाही, नाहीतर मॉइश्चर पकडलेलं जर मीठ असेल ना तर मात्र त्यातनं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होते. लक्षात ठेवा. म्हणजे व्हेन यू कॅन कन्सिडर द सॉलिड NaCl, इट इज द बॅड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. आणि म्हणून बाळांनो इथं लक्षात घ्या, व्हेन यू कॅन कन्सिडर हिअर द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी ऑफ दिस आयोनिक सॉलिड, दे आर इन्सुलेटर्स. या दे are bad conductors of heat, they are bad conductors of electricity. इथपर्यंत आयडिया क्लिअर झाली. आता याच्यामध्ये मात्र एक आहे, सॉलिड स्टेट मध्ये ते बॅड कंडक्टर आहेत, पण जर त्यांना आपण मेल्ट केलं, मगाशी आपण म्हटलं तसं, तर मी पुसून टाकलं इथलं, फ्युज्ड किंवा मोल्टन NaCl मेल्ट केलं तर मात्र त्याच्यातून कंडक्टिव्हिटी काय होते? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होते. मीठ पाण्यामध्ये टाकलं तर त्याच्यामध्ये आयन्स येणार आहेत, Na+Cl-, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होते. म्हणजे बाळांनो आपल्याला 5 पॉइंट्स घ्यायचे आहेत. दॅट आर नथिंग बट द कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्स विच आर प्रेझेंट इन दॅट सॉलिड, दॅट आर द आयन्स, cations अँड अनायन्स इन आयोनिक सॉलिड. नंबर नेक्स्ट वन, द फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन, इट इज द इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन या आयोनिक बॉन्ड विच कॅन बी प्रेझेंट इन दॅट सॉलिड. नंबर थर्ड वन, द मेल्टिंग पॉइंट इज अ हाय वन. ओके, थोडासा जास्तीचा आहे. दे आर हार्ड अँड ब्रिटल इन नेचर. 5, दे आर बॅड कंडक्टर ऑफ electricity in their solid state. This one, it is nothing but the ionic solids. लक्षात आलं का बघा. ओके, आता या आयोनिक सॉलिड मध्ये परत आणखीन एक गोष्ट लक्षात घ्या, याच्यामधला कटायन लहान आहे आणि आनायन मोठा आहे. आता आपण काढताना इथं 1+ आणि 1- काढलं का? तर आपल्याला माहिती आहे Na+ आणि Cl- असं आहे. समजून चला, KCl घेतलं, K+ आणि Cl- असं असणार आहे. पण जर आपण एक्झाम्पल, व्हेन यू कॅन कन्सिडर द आयोनिक सॉलिड लाईक एक्झाम्पल, यू कॅन राईट हिअर पोटॅशियम सल्फेट K2SO4 घेतलं तर मग मात्र लक्षात घ्या बाळांनो, इथं काय असणार आहेत? दर 2 K+ आणि एकच काय असणार आहे? SO4 म्हणजे इथं ना हा अनायन 1 असणार आहे, पण त्याच वेळेस तुमचे कटायन त्याच्या भोवती किती असणार आहेत? 2 असणार आहेत. असं आलं का लक्षात? म्हणजे त्या प्रमाणात ते काय होईल? सॉलिड तयार होईल. म्हणजे आपण आता एवढं काय डीप मध्ये जायची गरज नाही, त्याचं स्ट्रक्चर वगैरे आपल्या सिलेबसला तेवढं आपण पहिल्यांदा क्लिअर करूया. म्हणजे व्हेन यू कॅन कन्सिडर हिअर द पॉझिटिव्ह चार्ज कटायन अँड निगेटिव्ह चार्ज अनायन्स, दे कॅन बी फॉर्म्स इलेक्ट्रोस्टॅटिक या आयोनिक बॉन्ड इन अ आयोनिक सॉलिड्स. ओके, हितपर्यंत आपलं क्लिअर झालं. नंबर फर्स्ट वन. व्हेन यू कॅन कन्सिडर द सेकंड वन, परत त्याच 5 पॉइंट्स मधनं जायचं. त्यातले कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्स कोण? त्यातला फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन, त्याचा मेल्टिंग पॉइंट,
त्याचं नेचर आणि शेवटी त्याची इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी एवढं डोक्यात ठेवायचं. आणि 6वा पॉईंट काय घ्या, त्याचं एक्झाम्पल. आता नंबर नेक्स्ट वन, कोव्हॅलंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड या दॅट आर ऑल्सो कॉल्ड द जायंट सॉलिड्स. याच्यासाठी सगळ्यात चांगलं एक्झाम्पल कोणतं आहे खरं सांगू? सो व्हेन यू कॅन कन्सिडर द कोव्हॅलंट सॉलिड्स आर दॅट सॉलिड्स, याच्या नावातच लक्षात येतंय, आर दॅट सॉलिड्स इन विच द कोव्हॅलंट बॉन्ड इज प्रेझेंट. म्हणजे यांच्यामध्ये फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन कोणता असणार आहे? तर दॅट इज द शेअरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॅन बी कॅरीड आउट अँड बिकॉज ऑफ दॅट शेअरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स द बॉन्ड कॅन बी फॉर्म. दिट इज द कोव्हॅलंट बॉन्ड. म्हणजे यांच्यामध्ये कोणता बॉन्ड आला बाळांनो? कोव्हॅलंट बॉन्ड आला. लक्षात येतंय का बघा? ओके. आता याच्यामध्ये काय, तर व्हेन यू कॅन कन्सिडर द कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स विच कॅन बी इन्व्हॉल्व्ड इन दिस सॉलिड अँड दॅट आर ॲटम्स. आयोनिक सॉलिड्स मध्ये आयन्स घेतले, लक्षात घ्या. आणि याच्यामध्ये मात्र काय, तर कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स विच आर प्रेझेंट इन दॅट क्रिस्टल स्ट्रक्चर अँड दे आर ॲटम्स. आता याच्यासाठी हे कसं समजेल, तर सगळ्यात चांगलं एक्झाम्पल, अँड इट इज नथिंग बट व्हेन यू कॅन टेक द एक्झाम्पल ऑफ द ॲलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन. सगळ्यात चांगलं एक्झाम्पल लक्षात घ्या, ॲलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन. What are the allotropes of carbon? You know very well. Number first one is called as the diamond. Okay. Second allotrope of carbon, you know very well, and it is nothing but the graphite. And third allotrope of carbon, it is nothing but the fullerene. लक्षात घ्या. कमीत कमी हे 3 आपल्याला माहिती पाहिजेत, बरोबर आहे. मग डायमंडचं जर स्ट्रक्चर घेतलं बाळांनो तुम्ही, डायमंड, ग्राफाइट, फुलेरिन, दे कॅन बी हॅव्हिंग द कार्बन. सगळीकडे कार्बनच आहे. मग एक कार्बन आणखीन दुसऱ्या कार्बनना जर जॉईंट असेल, सेम कंडिशन इथं पण आहे, पण फरक कुठं आहे तो बघूया. म्हणजे ॲटम आला ना, कार्बनचा काय आला? ॲटम आला. मग एक ॲटम दुसऱ्या जर का ॲटमना कनेक्ट असेल पण थ्रू कोव्हॅलंट बॉन्डिंग, at that time that solid is called as the covalent solid. किंवा ते काय करतात, दे कॅन बी फॉर्म्स अ नेटवर्क लाईक स्ट्रक्चर, देअरफॉर दे आर कॉल्ड एज द नेटवर्क सॉलिड. आणि ते त्या मानानं डायमंड हा तसा एकदम कठीण आहे, देअरफॉर इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द जायंट सॉलिड. लक्षात घ्या. ओके. आता डायमंडचं स्ट्रक्चर घेतलं तर कसं आहे, तर इन केस ऑफ डायमंड व्हॉट हॅपन्स हियर, इन केस ऑफ दिस डायमंड द कार्बन कॅन बी अंडरगोज sp3 हायब्रिडायझेशन. हा पॉइंट लक्षात घ्या. In diamond, carbon undergoes sp3 hybridization. If the carbon undergoes sp3 hybridization, that one is nothing but the one carbon can be forms 4 bonds. Okay, 4 sigma bonds. And it can be connected with another 4 carbon atoms. हा एक कार्बन दुसऱ्या 4 कार्बनला अटॅच आहे. समजून चला तुम्ही हा घेतला तर धीस कार्बन विच कॅन बी अटॅच टू द अनदर 4 कार्बन ॲटम्स. लक्षात येतंय का बघा. सिमिलरली व्हेन यू कॅन कन्सिडर दिस वन, दिस कार्बन इट इज ऑल्सो कनेक्टेड विथ अनदर 4 कार्बन ॲटम. दीज आर 4 कार्बन ॲटम. दॅट वन इज नथिंग बट दिस कार्बन कनेक्टेड टू 1 2 3 4. लक्षात आलं. हा कार्बन 1 2 3 4, हा कार्बन 1 2 3 4. म्हणजे इथं सगळे बाळांनो काय, इथं कार्बन आहेत. हा जरी घेतला तुम्ही समजून चाला तर या दोघांच्या मध्ये जर का आपण बॉन्डिंग केलं, कन्सिडर करा, तर हा इकडं आणखीन इकडं कुठं तरी जाईल. परत हा इकडं, आता हा किती झाला, 4 ला झाला. लक्षात येतंय बघा. हा 1 2, इकडं 3, हा 4. असं थोडक्यात काय होईल, त्याचं स्ट्रक्चर तयार होईल. थोडक्यात एक गोष्ट लक्षात घ्या की 1 कार्बन under, that is the in case of a diamond, the carbon undergoes sp3 hybridization and it can be connected to the another 4 carbon atoms. Point clear? आता हे जे सगळे बॉन्ड आहेत का नाही, these bond are the covalent bond. इन्व्हॉल्वमेंट कोणाचे आहे? ॲटमचे. लक्षात येतंय का बघा बाळांनो. आणि सगळ्यात महत्वाचं जर का याचं घेतलं तर डायमंडचा मेल्टिंग पॉइंट तर आपल्याला माहिती आहे ना, इट इज ॲट अबाउट द 3500 डिग्री सेल्सिअस. In some books 3550 डिग्री सेल्सिअस ऑल्सो देअर. म्हणजे जवळपास 3000च्या वर आहे. हाय मेल्टिंग पॉइंट आहे, म्हणजे मेल्टिंग पॉइंट पण जास्त आहे. आणि सगळ्यात महत्वाचं लक्षात घ्या बाळांनो, जर का हा sp3 हायब्रिडाइज कार्बन आहे तर यामध्ये डायमंडमध्ये नो एनी वन फ्री इलेक्ट्रॉन इज प्रेझेंट अँड हेन्स डायमंड इज अ इन्सुलेटर. या इट इज द बॅड कंडक्टर ऑफ हीट अँड द बॅड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ते तोंडात बसले, हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी, द बॅड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. लक्षात येतंय का बघा. म्हणजे इन्सुलेशनच्या बाबतीमध्ये आपण इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी घेतली तर इट कॅन बी ॲक्ट ॲज द इन्सुलेटर. इथपर्यंत आयडिया क्लिअर. आता हेच जर समजून चला, फॉर एक्झाम्पल आपण ग्राफाइट घेतलं. Okay, suppose for example graphite. What happens here? In graphite, the carbon, same element, carbon, but it is undergoes sp2 hybridization.
म्हणजे इथं सुद्धा ग्राफाईटमध्ये sp2 हायब्रिडायझेशन आहे, sp2 हायब्रिडाइज कार्बन आहे, इथं मात्र sp3 आहे. दोन्हीचा फरक लक्षात घ्या. जर का sp2 आहे तर दॅट कार्बन इज कनेक्टेड विथ अनदर ओनली 3 कार्बन ॲटम्स. म्हणजे हा इथला कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन्व्हॉल्वमेंट कार्बनच आहे. पण एक कार्बन किती जणांना जोडला? फक्त तिघांना. मगाशी आपण 4 जणांना जोडला होता. समजून चला हाय, तर हा सुद्धा कार्बन किती जणांना जोडला जाईल? तर फक्त तिघांना. लक्ष देतंय का बघा. ओके, समजा हा कार्बन आहे, हा सुद्धा किती जणांना जोडला जाईल? तर 3, 1, 2 आणि 3 हा कार्बन आपण घेतला. असं स्ट्रक्चर काढायची काही गरज नाही, आपल्याला स्ट्रक्चर काढायची काही गरज नाही. म्हणजे एकच फक्त लक्षात ठेवायचं आहे, इन केस ऑफ अ ग्राफाइट व्हॉट हॅपन्स हिअर, कार्बन अंडरगोज sp2 hybridization and because of that one the one carbon can be forms bond, covalent bond with another 3 carbon atoms. पण आपल्याला माहिती आहे ना बाळांनो, कार्बन जवळ 4 इलेक्ट्रॉन्स असतात. कार्बन जर घेतला तर बाळांनो त्याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन काय? 1s2 2s2 2p2. मग याचं एक्साइटेशन झालं की 2s1 आणि 2p3. देर आर द 4 इलेक्ट्रॉन्स, बरोबर. आणि जर s आणि p2 म्हणजे p मधला एक इलेक्ट्रॉन शिल्लक राहिला, दॅट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ॲज फ्री इलेक्ट्रॉन. इट इज कॉल्ड ॲज द डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन. आणि ग्राफाइट मध्ये बिकॉज ऑफ द प्रेझेन्स ऑफ दिस फ्री इलेक्ट्रॉन द ग्राफाइट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी. देअरफॉर इट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ग्राफाइट हा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आहे. आणि ग्राफाइट त्या मानाने बाळांनो सॉफ्ट आहे. ग्राफाइटचा मेल्टिंग पॉइंट थोडासा कमी ॲज कम्पेअर टू द डायमंड. म्हणजे इथं मेल्टिंग पॉइंट पण जास्त किंवा कमी, व्हेरिएशन आहे, डिपेंड्स ऑन दॅट स्ट्रक्चर या डिपेंड्स ऑन दॅट एक्झाम्पल. आणि हे आपण इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीमध्ये पण एक्सप्लेन केले बाळांनो. जरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीचा व्हिडिओ बघितला तर तुमच्या लक्षात येईल. आपण तिथं काय म्हणू आपण त्याला, इलेक्ट्रॉलिसिस ऑफ ॲक्वियस NaCl, मोल्टन NaCl घेतलं का नाही? तिथं ग्राफाइट रॉड घेतलेत बघा, ॲनोड अँड कॅथोड. मग ग्राफाइट का वापरायचं? गमतीनं मी असं म्हटलं होतं की समजून चला मी खूप श्रीमंत आहे आणि मी ग्राफाइटच्या ऐवजी डायमंडचे रॉड वापरतो, ॲनोड आणि कॅथोड, चालेल का? नाही चालत. लक्षात घ्या, श्रीमंत जरी असला तरी उपयोग नाही ना, कारण डायमंड हे काय, तुमचं बॅड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आहे. डायमंड मधनं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टच होणार नाही. आणि म्हणून बाळांनो आपण जे ॲनोड आणि कॅथोड वापरतो ते कशाचे असतात? तर ग्राफाइटचे. सो दिस वन इट इज नथिंग बट द ग्राफाइट. ओके, वेन यू कॅन कन्सिडर नंबर नेक्स्ट वन, फुलेरिन. हा आपल्याला माहिती आहे ॲलोट्रॉफ. फुलेरिन इट कॅन बी हॅव्हिंग अ मोलिक्युलर फॉर्म्युला कार्बन 16 अँड विच कॅन बी हॅव्हिंग अ सॉकर बॉल लाईक स्ट्रक्चर. म्हणजे आपण ते समजून चाला, असं एक बॉल घेतला, असं डोळ्या पुढे आणा, एक सॉकर बॉल असतो का नाही, गेम मध्ये खेळतात बघा, तो बॉल असतो. त्या बॉलवर 60 कार्बन इक्वी डिस्टन्सला आहेत, असं डोळ्या पुढे आणा. 60 कार्बन ॲटम्स विच आर अरेंज्ड ऑन दॅट बॉल लाईक स्ट्रक्चर, ओके, ॲट इक्वी डिस्टन्स अँड इन दॅट ऑल्सो द कार्बन कॅन बी अंडरगोज sp2 hybridization. And therefore again you can say here the because of the presence of one free electron the fullerene is also good conductor of electricity. So this one it is nothing but that is the covalent solid. म्हणजे पहिला पॉइंट आपण काय घेतला, constituent particles are atoms. फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन कोणता आहे? कोव्हॅलंट बॉन्ड. नंबर 3 त्यांचं नेचर कसं आहे, तर ते दे आर हार्ड अँड सॉफ्ट इन ऑल्सो नेचर. बरोबर आहे, हा हार्ड आहे हा सॉफ्ट आहे. त्यांचा मेल्टिंग पॉइंट एकदम जास्त पण आहे, त्या मानानं थोडासा कमी पण आहे. आणि शेवटचं आपण इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी घेतली तर डायमंड इज बॅड कंडक्टर while the graphite and fullerene are good conductor. Depends on that the conductivity of that crystal structure. Okay, so this one it is at about the covalent solid. Yeah, you can say that is nothing but the giant solid. Okay, number next one, metallic solids. आता या शब्दामध्येच लक्ष देतंय बघा. म्हणजे साहजिकच हे सॉलिड कोण असणार आहेत, तर दॅट आर नथिंग बट द मेटल्स. बरोबर आहे. मेटल्स म्हणजे कोण आले, तर समजून चला फॉर एक्झाम्पल कॉपर घ्या, झिंक घ्या, अल्युमिनियम घ्या. बरोबर आहे, आपल्याला माहिती आहेत ना ही एलिमेंट्स मेटल्स आहेत. म्हणजे मेटल हे कोणत्या टाईपमध्ये येणार, तर मेटॅलिक सॉलिड या टाईपमध्ये येणार. आता या मेटलमध्ये ऍक्च्युअली त्यांची का नाही क्रिस्टल स्ट्रक्चर कसं असतं लक्षात घ्या. In that metals, या metallic solid, the bond which can be present and that bond is called as metallic bond. Ionic bond शिकलाय बाळांनो तुम्ही, ट्रान्सफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. कोव्हॅलंट बॉन्ड शिकलाय, शेअरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन.
कोऑर्डिनेट कोव्हॅलंट बॉन्ड शिकलाय, शेअरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बट शेअर्ड इलेक्ट्रॉन पेअर कॉन्ट्रीब्युटेड बाय ओनली वन ॲटम. आठवतंय का बघा. तसा आता मेटॅलिक बॉन्ड कोणामध्ये प्रेझेंट असणार आहे, तर इट इज प्रेझेंट इन अ मेटल्स. मग मेटॅलिक बॉन्ड म्हणजे नेमकं काय, आमच्या नाही लक्षात आलं. ओके, ठीक आहे, बघूया मेटॅलिक बॉन्ड म्हणजे काय. पण आपल्याला हे तर माहिती आहे की मेटल्स आर हार्ड इन नेचर, म्हणजे नेचर एक आपलं क्लिअर करून टाकूया. बरोबर आहे. मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ही तर स्ट्रक्चर्स आपली क्लिअर झाली. म्हणजे मेटॅलिक बॉन्ड मध्ये आपल्याला फक्त काय, सॉरी, मेटॅलिक सॉलिड मध्ये काय शिकायचं आहे, तर व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ मेटॅलिक बॉन्ड. सी फर्स्ट वन. When you can consider the metals are good conductors, that one is nothing but in that metal there is the presence of free electrons या delocalized electrons. आपल्याला माहिती आहे ना, समजा मेटलची एखादी जर काशी वायर असेल किंवा एखादा समजा रॉड असेल, तुम्ही या साईडला हिट केलं की आपल्याला हळूहळू इकडे पण भाजायला सुरुवात होते. बरोबर आहे का नाही. का, तर मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी. समजा मेटलच्या या साईडला वायर जोडली आपण, तिकडून करंट सोडला की इकडे शॉक बसला म्हणून समजायचं. बरोबर आहे. दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. पण असं का, कारण त्यांच्यामध्ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स आहेत. दॅट फ्री इलेक्ट्रॉन्स कॅन बी कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वन एंड टू द अनदर एंड, लाईक दॅट ऑफ द ग्राफाइट अँड फुलेरिन. लक्षात येते का बघा. मग हे कसे आहेत, तर सी फर्स्ट वन. ऍक्च्युली मेटलमध्ये काय होतं सांगतो तुम्हाला, समजून चला. फॉर एक्झाम्पल आपण अल्युमिनियमचं एक्झाम्पल घेऊया. अटॉमिक नंबर 13 आहे. बरोबर. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन काय आहे, तर 1s2 2s2 2p6. इथं 10 इलेक्ट्रॉन संपले. 3s2 आणि 3p1 आहे बाळांनो. आता जर हे 3 इलेक्ट्रॉन जर का आपण काढून टाकले तर आपल्याला एक काय मिळणार, Al3+ मिळणार. लक्षात आलं का बघा. हा Al3+ मी दाखवताना एक पॉझिटिव्ह दाखवलाय, पण मला ऍक्च्युली काय म्हणायचं आहे, तर इट इज द कटायन ऑफ अल्युमिनियम, Al3+ आयन. हे 3 Al3+ आयनचा कटायन झाला. बरोबर. आणि हे जे 3 इलेक्ट्रॉन जे दिलेले आहेत का नाही, त्यांना नाही का डोनेट करतो, ऍक्च्युली त्याच अल्युमिनियम मध्येच, लक्षात घ्या, त्यानं दिलेलं नाही दुसऱ्याला, अल्युमिनियम इलेमेंट मध्येच. तिथं ऍडजस्टमेंट कशी आहे, तर हा एक इलेक्ट्रॉन समजा, हा एक इलेक्ट्रॉन आणि हा एक इलेक्ट्रॉन. समजून चला, अल्युमिनियमचा दुसरा आणखीन एक आपण तयार केला. हा एक इलेक्ट्रॉन, हा एक आणि हा एक. लक्षात येत आहे का बघा. परत आणखीन एक आपण अल्युमिनियमचा कटायन तयार केला, त्याच्या भोवती परत 3 इलेक्ट्रॉन्स. पटलं का. हा म्हणजे Al3+ आहे. अजून एक अल्युमिनियमचा कटायन तयार केला Al3+. हे बघा, हे 3 इलेक्ट्रॉन्स. म्हणजे थोडक्यात व्हॉट हॅपन्स हियर इन मेटॅलिक सॉलिड्स, व्हॉट आय से, there is the formation of positively charged cation of metal itself by the free electrons. मी डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन म्हटलं नाही, कारण का ते दुसऱ्याला देत नाही, त्यांच्यामध्येच आहेत. लक्षात घ्या. and that positively charged which can be form ion, it is called as a kernel. याला काय म्हणायचं, कर्नेल, KERNEL. ओके. आणि हे जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत का नाही, ह्या इलेक्ट्रॉन्सना बाळांनो काय म्हणायचं, तर दॅट आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स या डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स. क्लिअर. आता क्लिअर कट आहे. समजून चला, फॉर एक्झाम्पल हा कर्नेल पॉझिटिव्हली चार्जड आहे, इलेक्ट्रॉन फ्री आहे, म्हणजे या दोघांच्या मध्ये काय असणार मला सांगा, फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असं सगळीकडे असणार आहे. म्हणजे हा फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन हा प्लस आणि हा मायनस आहे ना. मग हा जो फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आहे का नाही, त्याला म्हणायचं मेटॅलिक बॉन्ड. What is the metallic bond? The metallic bond is a present in metals. पहिला point clear. But in metals, there is the force of attraction between positively charged kernel and delocalized electron or free electron, that is called as metallic bond. लक्ष देत आहे का बाळांनो बघा. आणि मग हा जो बॉन्ड आहे ना, हा बॉन्ड त्या मानाने थोडासा काय करतो, समजून चला, फॉर एक्झाम्पल याच्यावर तुम्ही हॅमरिंग केलं, मेटलवर तुम्ही हॅमर केलं, बरोबर आहे, प्रेशर अप्लाय केलं, तर यू नो व्हेरी वेल द मेटल्स आर डक्टाईल इन नेचर. बरोबर आहे माझं. ॲज वेल ॲज दे आर मॅलेबल इन नेचर. दे कॅन बी शोज द मॅलेबिलिटी अँड डक्टिलिटी. मॅलेबिलिटी म्हणजे दे कॅन बी फ्लॅटन इन टू थिन शीट्स. डक्टिलिटी म्हणजे दे कॅन बी हॅव्हिंग अ वायर लाईक दॅट स्ट्रक्चर. तुम्ही वायरमध्ये त्याचं कन्व्हर्जन करू शकता. म्हणजे बाळांनो मला एक सांगा, याच्यामध्ये आता समजून चला, मी याच्यावर हॅमर केलं, हा बॉन्ड ब्रेक झाला. जरी हा ब्रेक झाला तर लगेच काय करता येते, तर बरोबर याच्या बरोबर बॉन्ड तयार करेल. लक्षात येतंय का बघा. म्हणजे तुम्ही मेटलवर ज्यावेळेस हॅमरिंग करता का नाही, त्यावेळेस बाळांनो जरी एक बॉन्ड ब्रेक झाला तर लगेच दुसऱ्या फ्री इलेक्ट्रॉन बरोबर बॉन्ड तयार होतोय. आणि म्हणून मेटल्स आर हार्ड इन नेचर.
काही मेटलचा मेल्टिंग पॉइंट जास्त आहे तर काही मेटलचा मेल्टिंग पॉइंट कमी आहे. दे कॅन हॅव्हिंग ॲव्हरेज रेंज. म्हणजे इथं लक्षात घ्या, आपण मेटॅलिक सॉलिड जर का शिकायचं आहे, लक्षात येतंय का बघा, तर पहिला पॉइंट काय, तर दॅट वन इज नथिंग बट व्हेन यू कॅन कन्सिडर द कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्स अँड दॅट कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्स आर नथिंग बट द पॉझिटिव्हली चार्ज कर्नेल अँड फ्री इलेक्ट्रॉन. हिथं कोण आहेत, तर पॉझिटिव्हली चार्ज आयन आणि हा फ्री इलेक्ट्रॉन, दॅट आर द कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्स विच आर प्रेझेंट इन दॅट मेटल. बरोबर. त्यांच्यामधला फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन कोण आहे, तर दॅट इज द मेटॅलिक बॉन्ड. पॉइंट नंबर सेकंड. पॉइंट नंबर थर्ड, त्यांचं नेचर कसं आहे, तर मेटल्स आहेत दे आर हार्ड इन नेचर. सम मेटल्स आर सॉफ्ट इन नेचर ऑल्सो. फॉर एक्झाम्पल गोल्ड घ्या, सॉफ्ट आहे, लक्षात घ्या. आयन घ्या, हार्ड आहे. ओके. सन नंबर नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन. मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. लक्षात येतंय का बघा. आणि एक्झाम्पल द्या बाळांनो तुम्ही, म्हणजे तुम्हाला याप्रमाणे काय करता येईल, एक्सप्लेनेशन देता येईल. इथपर्यंत आयडिया क्लिअर. म्हणजे इथं आपलं हा मेटॅलिक सॉलिड हा पॉईंट क्लिअर झाला. फक्त हे दोन गोष्टी लक्षात घ्या. तुम्हाला डिफाईन मेटॅलिक बॉन्ड विचारतात बरं का, लक्षात घ्या. मेटॅलिक बॉन्ड इज अ फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन पॉझिटिव्हली चार्ज कर्नेल, हा शब्द महत्वाचा आहे, अँड फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ मेटल, असं म्हटलं तरी चालेल. ओके. आता तेवढं इथपर्यंत आयडिया क्लिअर. आता नंबर लास्ट वन, अँड दॅट वन इज नथिंग बट द मोलिक्युलर सॉलिड. ओके. व्हेन यू कॅन कन्सिडर हिअर द मोलिक्युलर सॉलिड. आता मोलिक्युलर सॉलिड म्हटलं की आपल्याला याच्यामध्ये लगेच लक्षात येतं, एक बघा, याच्यामध्ये कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्स कोण असणार आहेत, तर दॅट आर नथिंग बट द मोलिक्युल्स. The molecules which are present, which can be forms the bond with one another and they can be forms a crystal structure. At that time that solid is called as the molecular solid. Molecular solid साठी सगळ्यात चांगली एक्झाम्पल्स कोणते आहेत, तर फॉर एक्झाम्पल यू कॅन राईट हिअर वॉटर. It is a very good example of molecular solid. When you can write, that is the hydrogen fluoride, HF. It is also molecular solid. When you can write H2, hydrogen, it is also molecular solid. Chlorine, it is also molecular solid. Ammonia, it is also molecular solid. मनात प्रश्न काय येईल माहिती आहे, मी मुद्दामून एक्झाम्पल लिहिले की सर हायड्रोजन, क्लोरीन, अमोनिया अहो गॅस आहे आणि तुम्ही सॉलिड कसं सांगताय, बरोबर आहे ना. तर एक गोष्ट लक्षात घ्या की मी सुरुवातीच्या लेक्चरमध्ये म्हटलं होतं की या टॉपिकमध्ये शिकताना तुम्हाला त्याची सॉलिड स्टेट शिकायची आहे. भले हायड्रोजन हा नॉर्मल टेम्परेचरला गॅस आहे, नॉर्मल टेम्परेचरला गॅस आहे, पण तुम्ही टेम्परेचर कमी केलं, प्रेशर अप्लाय केलं, तर हायड्रोजन कॅन बी कन्व्हर्टेड टू लिक्विड अँड अगेन इट कॅन बी कन्व्हर्टेड टू द सॉलिड स्टेट. म्हणजे इथं इमेजिन करताना काय करायचं माहिती आहे, तर सॉलिड हायड्रोजन. आता लक्षात आलं का बघा, इथं इमेजिन करताना काय करायचं, सॉलिड क्लोरीन, क्लोरीन इन इट्स सॉलिड स्टेट, अमोनिया इन इट्स सॉलिड स्टेट. किंवा आणखीन एक एक्झाम्पल घ्या तुमच्या माहितीचं, सॉलिड कार्बन डायऑक्साईड, हा शब्द ऐकलाय तुम्ही, बरोबर आहे. आणि परत तुम्हाला ह्याच्यामध्ये प्रिपरेशन मेथड पण आहे ऍसिडमध्ये, कार्बॉक्सिलिक ऍसिडमध्ये, त्यावेळेस आपण क्लिअर करूया. म्हणजे कार्बन डायऑक्साईड इट इज इन सॉलिड स्टेट, नॉर्मल टेम्परेचर इट इज गॅसियस इन स्टेट, पण तुम्ही याचं सॉलिड तयार केलं आणि मग तुम्ही त्याचे काय करताय, तर सॉलिड स्टेट स्टडी करताय. म्हणजे व्हेन यू कॅन कन्सिडर इन मोलिक्युलर सॉलिड देर इज द कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्स आर मोलिक्युल्स. ओके. इन मोलिक्युल्स which type of force of attraction is there? आता suppose for example you know very well this one it is the water molecule. Suppose for example you can write in this way, this one it is the again another water molecule, बरोबर आहे. Suppose for example this one it is the another water molecule. मी काय म्हणतो लक्षात येतंय का बघा. आता आपल्याला काय सगळं स्ट्रक्चर नाही काढायचं आहे. इथं जर तुम्ही गेला तर तुम्हाला माहिती आहे इन वॉटर मॉलिक्यूल ऑक्सिजन कॅरीज डेल्टा निगेटिव्ह अँड हायड्रोजन कॅरी डेल्टा पॉझिटिव्ह. दिस ऑक्सिजन कॅरी डेल्टा निगेटिव्ह, दिस इज कॅरी डेल्टा पॉझिटिव्ह. हा पण डेल्टा प्लस आहे, हा पण डेल्टा प्लस आहे. लक्षात घ्या, आपण आपल्या माहितीसाठी जेवढं लागेल तेवढं घेतोय. हा डेल्टा निगेटिव्ह आहे समजा, हा डेल्टा पॉझिटिव्ह आहे. आता व्यवस्थित बघा बाळांनो, समजून चला. फॉर एक्झाम्पल याच्यामधला म्हणजे हा अनदर मॉलिक्यूल आहे, वॉटर मॉलिक्यूल दुसरा आहे, हा दुसरा आहे. याच्यातला हायड्रोजन आणि हा ऑक्सिजन असं पण बॉन्डिंग होऊ शकतं ना. याच्यातला हायड्रोजन आणि हा ऑक्सिजन असं पण बॉन्डिंग होऊ शकतं. समजा याच्यातला ऑक्सिजन आणि दुसऱ्याचा हायड्रोजन असं बॉन्डिंग होऊ शकतं. कदाचित तिथला समजून चला हायड्रोजन इकडच्याचा ऑक्सिजन असं बॉन्डिंग होऊ शकतं. म्हणजे व्हेन यू कॅन कन्सिडर हिअर व्हॉट हॅपन्स हिअर, actually in water molecule what I say, this one water molecule which can be bonded with another water molecule, but in that one
oxygen carries partial negative, hydrogen carries partial positive charge, and the force of attraction can be carried out. If there is the hydrogen is present at that time, that bond is called as a hydrogen bond. म्हणजे इथं काय आला, हायड्रोजन बॉन्ड आला. अँड दॅट वन इज नथिंग बट द इंटरमोलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेझेंट. म्हणजे इन मोलिक्युलर सॉलिड देर इज द इंटरमोलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग. इंटरमोलिक्युलर म्हणजे दोन वेगवेगळ्या मोलिक्युल मधलं. इंट्रामोलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग विद इन द सेम मोलिक्युल. लक्षात येतंय का बघा. म्हणजे बाळांनो हा मोलिक्युल वेगळा आहे, हा मोलिक्युल वेगळा आहे, दोघांच्या मध्ये हायड्रोजन बॉन्डिंग आहे. ॲट दॅट टाइम दॅट इज कॉल्ड एज द इंटरमोलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेझेंट इन दिस मोलिक्युलर सॉलिड ऑल्सो. ओके, बट व्हेन यू कॅन कन्सिडर सपोज फॉर एक्झाम्पल यू नो व्हेरी वेल इन आइस फॉर्मेशन, या यू कॅन से इन लिक्विड वॉटर. सपोज दिस वन इट इज द वन वॉटर मोलिक्युल, दिस इज द अनदर वॉटर मोलिक्युल, दिस वन इज द अनदर वॉटर मोलिक्युल. Along with this hydrogen bonding, there is the force of attraction which can be present, and that are the physical forces which can be present. लक्षात येतंय का बघा. That physical forces are also called as the London forces. म्हणजे काही मोलिक्युल्स मध्ये तुम्हाला लंडन फोर्सेस पण मिळतील. आता फॉर एक्झाम्पल घेऊया आपण. व्हेन यू कॅन कन्सिडर हिअर द व्हेरी वीक डिस्पर्शन, या दॅट आर द लंडन फोर्सेस. बघा मी काय म्हणतोय, याच्यासाठी एक्झाम्पल कुठलं घ्यायचं तर H2Cl2 लाईक दॅट वन किंवा CO2. म्हणजे ज्यांच्यामध्ये लक्षात घ्या. आता समजून चला फॉर एक्झाम्पल मी हायड्रोजन मोलिक्युल घेतला, हा दुसरा हायड्रोजन मोलिक्युल आहे. यांच्यामध्ये कुठं डेल्टा प्लस डेल्टा मायनस येणार आहे का? नाही. याच्यावर डेल्टा प्लस याच्यावर डेल्टा मायनस असं काय आहे का? नाही. दोघांची इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी कशी आहे? सेम. म्हणजे या दोघांच्या मधला जो फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असेल इथला, हा फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन हायड्रोजन बॉन्ड होईल का? नाही येणार. म्हणजे इथं इन केस ऑफ हायड्रोजन सॉलिड हायड्रोजन या सॉलिड क्लोरीन द फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन विच कॅन बी प्रेझेंट अँड इट इज कॉल्ड एज द लंडन फोर्सेस, या दॅट आर कॉल्ड एज द व्हेरी वीक डिस्पर्शन. म्हणजे बाळांनो जुन्या सिलेबसला जे होतं ते पण सांगतो. दीज सॉलिड्स आर ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ नॉन पोलार मोलिक्युलर सॉलिड्स. लक्षात घ्या, नॉन पोलार. That is nothing but polarity is not developed in that molecular solid. It is called as the non-polar molecular solid. लक्षात येतंय का बघा. आणि नंबर नेक्स्ट वन दॅट इज अ वीक डायपोल इंटरॅक्शन. दॅट सॉलिड्स आर कॉल्ड ॲज अ पोलार मोलिक्युलर सॉलिड. म्हणजे इथं लक्षात येईल की इन दिस वन देयर द पोलॅरिटी इज डेव्हलप्ड. हेच एक्झाम्पल परत द्या. म्हणजे इथं मी हायड्रोजन बॉन्डेड मोलिक्युलर सॉलिड जे आहे, लक्षात घ्या, आणखीन पण याला एक शब्द आहे हायड्रोजन बॉन्डेड मोलिक्युलर सॉलिड. तर जे हायड्रोजन बॉन्डेड आहे त्याला तुम्ही पोलॅरिटी द्या, काही प्रॉब्लेम नाही. वॉटर मोलिक्युलचं एक्झाम्पल द्या, HFचं एक्झाम्पल द्या, दे आर ऑल्सो पोलार इन नेचर. फॉर एक्झाम्पल HF दाखवतो. आता इथं बघा, समजून चला हा हायड्रोजन आहे, हा फ्लोरीन आहे, हा हायड्रोजन आहे, हा फ्लोरीन आहे. पुढे तसंच येईल. इकडं याचा डेल्टा मायनस, हा काय आला डेल्टा प्लस, हा डेल्टा प्लस आहे, हा डेल्टा मायनस आहे. There is the formation of the partial negative and partial positive charges. You know very well. It is called as the polarity, and that molecule is called as the polar molecule. When you can consider the fluorine of one and hydrogen of another, if they can be having a force of attraction, this one is called as the hydrogen bonding. म्हणजे ते हिथं पण आलं. And if there is the polarity developed, it is called as the polar molecular solid. लक्षात आलं. म्हणजे काही ठिकाणी तुम्हाला आता काही सॉलिड्स असे आहेत की ज्यांच्यामध्ये हायड्रोजन बॉन्डिंग नाही पण पोलॅरिटी आहे, म्हणजे त्यांना स्पेसिफिकली तुम्ही काय म्हणाल तर पोलार मोलिक्युलर सॉलिड. म्हणजे आपल्याला बाळांनो एक क्लिअर करा की व्हेन यू कॅन कन्सिडर हिअर इन मोलिक्युलर सॉलिड विच आर द कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्स, तर दॅट आर द मोलिक्युल्स. बरोबर आहे. Which is the force of attraction? So there is the maybe London forces, yeah you can say hydrogen bonding present in a molecular solid. And actually खरं सांगू तुम्हाला हे जे सगळं आहे ना हे तुम्हाला गेल्या वर्षी स्टेट्स ऑफ मॅटर मध्ये झालेलं आहे. जरा तिथं परत एकदा रिपीट करा, रिवाइज करा. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ द डायपोल इंटरॅक्शन. आता इथं नाहीये पण मी एक्झाम्पल देतो तुम्हाला. डायपोल इंड्युस्ड डायपोल इंटरॅक्शन असं पण आहे बघा, लक्षात घ्या. ते तिथं स्टेट्स ऑफ मॅटर मध्ये आहे, मी आता तिथं जात नाही. तर जरा थोडंसं हे सगळं झालेलं आहे. व्हॉट इज द फॉर्मेशन ऑफ हाऊ द हायड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म.
हे पण आपल्याला झालेलं आहे बाळांनो. म्हणजे याप्रमाणे तुम्ही काय करू शकता, तर दीज आर द मोलिक्युलर सॉलिड्स. आता यांचा मेल्टिंग पॉईंट एकदम कमी असणार आहे, कारण ऑलरेडी ॲट नॉर्मल टेम्परेचर दे आर द गॅसेस इन स्टेट, and when you can consider if they are the solid in state, they can be having the very less melting point. म्हणजे निगेटिव्ह मध्ये सुद्धा यांचा काय असणार आहे, मेल्टिंग पॉईंट कमी असेल. आता त्यांचं नेचर घेतलं तर हार्ड अजिबात नसणार आहेत, दे कॅन बी इझिली मेल्टेड. लक्षात आलं. आणि जर का तुम्ही इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी घेतली तर दे आर व्हॉट आय से हियर, दे आर समटाइम्स गुड या समटाइम्स बॅड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इथपर्यंत डिपेंड्स ऑन दॅट एक्झाम्पल. म्हणजे बाळांनो मोलिक्युलर सॉलिड्स इथपर्यंत आयडिया क्लिअर झाली. मग तुम्हाला परत एकदा लक्षात घ्या, 5 पॉइंट्स मी सांगितले. नंबर फर्स्ट वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, सेकंड वन तर त्याच्यामधला फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन, थर्ड वन त्याचं नेचर हार्ड ब्रिटल सॉफ्ट वगैरे, फोर्थ वन त्याचा मेल्टिंग पॉइंट हाय आहे का ॲव्हरेज आहे का लो आहे, अँड फिफ्थ वन दॅट इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी, इज इट आयदर बॅड कंडक्टर ऑफ गुड कंडक्टर, आणि सिक्स्थ वन एक्झाम्पल. म्हणजेच बाळांनो तुम्हाला इथं पण क्लिअर करतो की या 6 पॉइंट्स मधून तुम्ही जर का हा आपला जो चार्ट दिलेला आहे या पुस्तकामधला चार्ट आता मी इथं लिहून काढत नाही, कारण का तेच परत रिपीट करण्यात अर्थ नाहीये. या चार्टवर जरा थोडंसं हे व्यवस्थित ऐकून घ्या, अगोदर समजून घ्या, आणि मग हा चार्ट बाळांनो काय करा, स्टडी करा. म्हणजे तुम्हाला या चार्ट मधले जे पॉइंट्स दिलेले आहेत ते पॉइंट्स तुमच्या लक्षात येतील. ओके, म्हणजे इथं आपलं टाइप्स ऑर क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड आपण कंप्लीट केलं. आता नेक्स्ट टाइम पासून आपल्याला सगळे काय घ्यायचे आहेत, तर व्हॉट आर द क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स. ओके, थँक्यू व्हेरी मच.